Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biz bugün üçüncü zor günahını alıp getirbiz. Bu günah şulay bir korkunuş. Allah-u Teala bir katı gazap ezirlegen. Kim şu günahka bata, şu günahını işli, şu günahını işlevşiler yanına yeri. Hem indi Allah Teala Kur'an'ın da bir kup ayetlerinde bu günahını kılışılarını imansızlar diye batı, küfürlükке düşedi. Peygamber sallallahu hadislerinde de bir kup kisetken bu günah ol sihir. Sihir yaki yani indi bağışılık da diler, kurezeşlik da diler indi şu sihirnin türü indi sanala. Ol til yağından alsa sihir ol sebebi yaşırılgan yaşırın görünüş. Yani nerse degan söz? Mesela kişi sağ-salamet kına yürü, hem kisek kına birinin sebepsiz ağırtıp gite. Hem bu tabiplarga görüne, ma diagnoz koya almıyorlar, sebebini taba almıyorlar. Ne bu inde ihtimali var, ne bu kişiye sihir yasaganların. Çünkü yaşırın sebebi yok. Çünkü bitine kişi ağırtı aldığından birer amel kılına. Mesela salkın degen şu, salkın jerde kiyinmişi yürürge mümkün, salkın jerde oturaga mümkün, yaki skvaznakta bulup, bunun sebebi var, ağırtıp gitirge. Ama bu kişinin kisekkine ağırtıp gitüşü, ama bir sebebi de bulmaska mümkün. Ama bir sebep bularga mümkün, o sihir yasavları. Dini yaktan, dini terminologiyası degende, o alimler yani türlü şeytinde, türlü şeytler bir türlügünü aytıp bulmay, lakin indi bir keng taralganын aytıp keterbiz. O kişilerinin arasını bozuşu, alarının tenlerini, hem ruhlarını, canlarını tesir etüşü, yaşırın haldagi yazı, yaki oku, tiyinlev köbü amellerge o sihir deb aytılır. Bu dini yaktan indi, onun terminologiyası indi. Çünkü sihir işlegende alarını türlü yazılar bilen yazalar, birer kağızga degende nasıl okuylar, şunu tüyniler. Mesela kişinin şeçini alıpma, tırnağını alıpma, kartuşkasını alıpma, iğneler kaldılar. Şu şeyinde bütün ameller o sihir deb atalaydı. Hem bilirge kerek sihirçi o jinler bilen iş ite. Yani jinler sihirçilerge hizmet ite, hem olar sihirçilerge indi buysuna, kişilerge indi türlü zararlar sağlarlar. Şundan sonra aytıp ketirge kerek, bu sihirnin indi anın türleri bik köp, hem anın zararı da köp türlü. Mesela anın keng taralgаны indi sihirnin o bigrekte gaileni tarqatkanda indi. Birer matur gına gaile yaşay, hem indandagı gaile başlığına indi iratqa deyip birer hатын kız gashik bulada, özünü kitmekçi bula. Ama lakin ul irat ul hатын kızga aylanасы kilmi, ul аны yaratmay. Bu hатын kızın işli sihirçiге barada, anın kartuşkasını alıp barama, birer şeşilme, yaki бүтән türlü birer nersesini alıp barada, hem indi sihirlerge kuşa, ul аны yarata başlasın deyip. Hem kisek gına indi matur gına yaşagan gaile tavuşlarına başlay, tarqala başlay, hem bu hatınga indi hatını bilen araları suğunub, tegi sihirlengen kim anı sihirledi, şul hatınga indi yakınaya başlay, anı yarata başlay, hem gaileni indi hatından ayrılıp, ailesini jimirib indi, tegi hatın bilen indi aile kırıp yaşay başlay indi. Hem şulay bularga mümkün bir kişinin indi bir katı indi yarata manı indi tanılandan tuyada sihir yası ulanı yaratmay başlasın üçün. Bu şulay sihirçiler işli turgan gama. Bu gailelerini jimire turgan, kişinin arasında muhabbetini suuta turgan indi bir amel bulup tura. Yaki mesela iki dost mesela sevda bilen iş ite başlıyorlar da indi
Өченче дуслары инде бик каты көнчеләнеп, шулай сихерчегә барып, шушы кешенең берәр нәрсәсен алып килеп инде, шулай карточкасын монда, яки берәр киемен монда, сихерче нәрсәне әйтә инде, шуны алып килеп инде, шулай араларын бозырга дип инде әмер итә дә, сихерче араларын боза, бер-берсенә дошман ясый. Шулай булырга мөмкин, сау-сәламәт булган кешене көнчелек килеп, авырттыра, берәрне авырту юлыктыра, хәлсезләндерә, һәм бу кешегә инде мондый зыян сала. Менә бу җәмгыятькә сихерне шундый куркыныч ягы булганга, кешеләр арасына инде шундый дошманлык тудырганга, гаиләләрне җимергәндә инде сихерчелек шушы бик зур гөнаһлардан санала инде. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, менә бит инде файдасы да бар аның дип, кайбер киләчәкне дә әйтәләр бит, саклап калалар дип. Шуны белергә кирәк, кеше берничек тә киләчәкне белә алмый, киләчәкне белә бары тик Аллаһ Тәгалә генә. Кеше киләчәкне кайберәдә дөрес итеп әйтә, чөнки аңа хезмәтче җиннәре килеп әйтә. Чөнки җиннәр алар күккә күтәрелеп инде, шушы фәрештәләрнең инде эшләрен, әмерләрен тыңлап торалар да, кайбер инде дөрес хәбәрләр ишетелеп төшеп, үзенең сихерчеләренә сөйлиләр, шушы сихерче кешегә нитә, кайбер сөйләгән хәбәрләре чынлап та дөрес булырга мөмкин, әмма ләкин шушы 100 хәбәрдән берсе генә дөрес була, 99-ы ялган була. Бу үзенә күрә Аллаһ Тәгаләнең кешеләрне сынап карау инде. Бу Аллаһ Тәгаләгә ышана микән, яки инде шушы ялганчымы? Шуңа кайбер вакытта дөрес әйтүе, шушы урланган хәбәр дөрес булса да, Аллаһ Тәгалә сыный гына шушы дөреслекне күрсәтеп инде. Әмма ләкин күпчелек атталар ялганны эшли, һәм белергә кирәк, сихерче һәр вакытта да шайтаннар белән эш итә. Кеше берничек тә киләчәкне инде белә алмый, киләчәкне белә бары тик Аллаһ Тәгалә генә инде. Һәм без инде карап китербез хәзер Курандан һәм хәдистән бу гөнаһның шундый куркыныч булуы турында һәм каты газап әзерләнүе турында. Беренче Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Кур'анда 102-нче аятта әйтә, Бакара сүрәсенең 102-нче аятында әйтә: "Валакинна шаятина кафару юаллимуна ан-наса сихран". Ләкин шайтаннар да кешеләрне инде сихерләргә өйрәтеп, имансыз, кафир булдылар ди. Менә бу инде ачык дәлил булып тора, кем инде сихерчелек белән инде шөгыльләнә, бу инде кешене имансыз ясый. Һәм шулай ук Бакара сүрәсенең инде шул ук 102-нче аятында инде дәвам итеп әйтә, бу озын аят инде шушы сихергә бәйләнеше булган, әмма дә бу ике фәрештә сихерне һич кемгә өйрәтмәде, яки өйрәтсәләр дә әйттеләр, дөреслектә без сезгә сынау өчен Аллаһ безне сихер белән сезне сынар өчен җибәрде ди. Әгәр сихер белән шөгыльләнсәгез, имансыз булырсыз ди. Һәм алар шул ике фәрештәдән ир белән хатын арасын боза торган сихерне өйрәнделәр, ләкин алар сихерләре белән һич кемгә зарар итүче түгел. Мәгәр Аллаһның теләге белән генә зарар итәрләр ди. Алар үзләренә зарар итә һәм һич файда китерми торган сихерне өйрәнделәр. Шиксез алар сихер белән шөгыльләнгән кешегә ахирәттә һич нәрсә дә булмаячак. Ягъни аларга җәннәт булмый, берни савап булмаячак, киресенчә инде Аллаһның инде каты газабы гына булачак ди. Һәм инде аларның үзләрен сихергә сатулары нинди яман сәүдә ди. Ягъни иҗмахны биреп тамук белән алыштыручы булдылар ди. Әгәр дә шуны белсәләр иде ди. Бу инде фәрештәләр, алар сихерче булмадылар, әмма Аллаһның әмере белән инде төшеп, кешеләргә сынау йөзеннән шушы сихерне өйрәттеләр. Шушы ир белән хатынны аерырганда һәм башка төрле инде сихер ысуллары. Ни өчен? Безне сынар өчен. Фәрештәләр килде, кешеләргә өйрәттеләр. Моны инде җиннәр инде өйрәнеп алып, кешеләргә дәвам иттеләр. Шушы сихерне инде өйрәтүен дәвам итүчеләр булды инде. Әмма ләкин белергә кирәк, фәрештәләр сихерче түгел. Алар бары тик имтихан кылыр өчен кешеләрне, белер өчен. Бу бозык, начар гамәлне эшләрләр микән кешеләр, яки инде калдырырлар микән? Иман дәрәҗәләрен тикшерер өчен генә шушы фәрештәләр инде сынап карадылар. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең сахих хадисендә әйтте: "Иҗтәнибу саб'a мавиқат" диде. Ерак булыгыз ди, 7 хәлак итә торган,
каты иң зур гөнаһлардан диде. Һәм инде сихрны зикр итте. Менә бу шулай без бит инде алдагы дәресләрдә әйткәнек, 7 иң куркыныч халат итә торган гөнаһ бар дидек. Шуның берсе инде ул сихр булып тора. Һәм менә шушы халат итү өчен Аллаһның газабына дучар ителүгә сәбәп булучы сихрдан сакланырга кирәк, ерак булырга кирәк. Сихр белән, сихрчелек белән инде шөгыльләнергә дә ярамый. Шулай ук анда барырга да ярамый. Һәм икенче бер хадисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте. Ул безнең инде Муснад Имам Ахмад җыентында килә торган сахих хадис: "Саласатун ла ядхулуна аль-джаннати." 3 кеше ди җәннәткә кермәс ди. Мудмину хамр, ягъни хамр эчәргә яраткан кеше ди. Спиртлы эчемлекләр дигәндә. Ва кати'у рахим, туганлык җепләрен үзүче кеше. Һәм инде мусаддиқу бис-сихр ди. Сихргә ышанган кеше ди. Әгәр дә кеше сихргә ышана икән, бу дөрес, бу файдалы, бу кирәкле гамәл дип инде, бу кеше ди җәннәткә керми ди. Шанкрой үзебезне тикшерик. Без сихрчеләргә ышанабызмы? Аларны файдалы дип күрәбезме? Әгәр дә Алла сакласын инде шуларга инанабыз икән, ышанабыз икән, мондый кеше инде җәннәткә керми ди. Һәм без моннан куркырга тиешбез, инде сакланырга тиешбез. Һәм Пәйгамбәр шулай Абу Дауд җыентында килә торган сахих хадистә әйтте: "Ар-рука ват-тамаим ват-тивала ширкун" диде. Ар-рука, ур-рука дигән сүз ул ышкыру дигән сүз. Ләкин ышкыруның инде бар яхшы ышкыру инде рөхсәт ителгән бар. Шулай ышкыру, әгәр дә ул сихр ырымнары төрле әфсеннәр белән, русча әйтсәк, языческий заклинаниялар белән сихрчеләр ышкыруы ди. Һәм ди талисманнар тагу ди. Кеше бит талисманнар тага сакласын өчен аларны. Төрле анда күз тиюдән, анда бозыклыклардан, анда бәхет китерсен өчен дип инде медальончиклар тагалар бит инде бәхет өчен дип анда уңышлы булсын эшләрем дип сакласыннар ди, төрле бәла казалардан инде шул талисманнар тагучы ди. Һәм тивала ул нәрсә дигән сүз? Менә бу сөйләп киткән иң бит кешене сихрләп сөйдерү, яраттыру, үзеңә карату. Бер кешене ярата башладың, әмма ләкин ул сине яратмый. Сиңа карата инде мәхәббәте юк ди. Син инде сихрчегә барып, үзеңә каратасың, үзеңә яраттыра башлыйсың икән. Менә бу тивала дип атала. Менә бу 3 төрле нәрсә, ул ышкыру, шушы сихр ырымнары белән, әфсеннәр белән сихрчеләрнең шуннан талисманнар тагу, һәм бу үзеңә карату инде, сөйдерү сихр ясату инде, үзеңне яраттыру сихр, ул ширк диде. Ягъни Аллаһка тиңдәшлек кылу була ди. Менә бу 3 төр нәрсә Аллаһка тиңдәшлек кылу була. Һәм инде без белергә тиешбез, без әйттек, менә сихрчеләрнең ышкырулары, әфсен-төпсеннәре инде ярамый дидек. Менә бу Аллаһка тиңдәшлек кылу була ди. Әнинде ышкырусын рөхсәт ителә. Ышкыру дөрес булсын өчен, берәр кешегә ышкыртырга барырга телибез икән яки ишетәбез икән, бу ышкыручы яки ышкыруыбыз 3 шартка туры килергә тиеш. Беренчесе, бу ышкыра торган инде дугаларыбыз, сүзләребез дигән ул гарәп телендә булырга тиеш һәм аның мәгънәләре билгеле булырга тиеш. Чөнки бит гарәп телендә дә әгәр дә инде аңлаешсыз шундый гарәп хәрефләре белән теләсә инде сүз әйтә икән, мәгънәсе билгеле түгел икән, бу шартка туры килми һәм бу дөрес шариат рөхсәт иткән, динебез рөхсәт иткән ышкыру түгел. Ул гарәп телен белгән кеше моның мәгънәсен белергә тиеш. Анда Аллаһ Тәгаләдән мәсәлән шифа сорау, Аллаһның саклавын сорау, Аллаһтан дәвалану сорау, мәсәлән шундый билгеле сүзләр булырга тиеш. Икенче шарты Аллаһ сүзе белән ышкырылырга тиеш. Мәсәлән, Кураннан сүрәләр, Куран аятлары, яки Аллаһтан исем-сыйфатлары белән, яки Пәйгамбәр саллаллаһу өйрәтеп калдырган дугалар яки зикрләр булырга тиеш. Шуның белән рөхсәт ителә ышкырырга инде. Һәм өченче төп нәрсә ышкыруда белергә тиешбез, бу ышкыру бу сәбәп кенә. Шифаны бирә Аллаһ Тәгалә генә. Чөнки бу ышкыру үзе генә бернигә файда бирми. Чын файданы бирә Аллаһ Тәгалә генә.
Менә бу эшкерүебездә шушы эш шарт булырга тиеш. Ул билгеле сүзләр, аңлаешлы сүзләр булырга тиеш, гарәп телендә гарәп теле белгән кеше аңларга тиеш. Һәм инде Кур'ан сүрәләре, Кур'ан аятлары яки Пәйгамбәрнең өйрәтеп калдырган инде дугалар яки зикрләр, һәм инде Аллаһ белән бәйләнешебез булырга тиеш. Бу эшкерүебез Аллаһ Тәгалә теләсә генә файда китерә дип инде. Шуңа күрә ишетәбез бит инде, менә монда бу кеше эшкерә, монда бер әби эшкерә, монда бер хәзрәт эшкерә дип инде. Әле аның белән генә алдаланырга кирәкми, без инде сорашырга тиешбез. Шушы Кур'ан аятлары белән, Пәйгамбәр алейһиссәлам дугалары белән шөкрәмә дип инде. Берәр нәрсә язып бирә икән, нәрсәләр язып бирә икән, чөнки менә карарга кирәк. Хәтта кайбер кешеләр дә шундый кәгазьгә язалар дуга дип инде. Анда карыйсың, әллә нәрсә ул? Арым-шырымнар, әллә инде хурашатлар анда язылган, төрле хәрефләр анда, айлар ясалган, йолдызлар ясаган анда, төрле сызымнар. Менә бу инде шик тудыра, сихер булуына. Чөнки бу тикшерергә тиешбез. Кайбер шомарлар, бу сихерчеләр, күрәзәчләр дә инде дин белән ябына башладылар. Дин белән үзләрен күрсәтмәкче булдылар, диндар кеше дип. Кайбер кеше килә, менә дип барган имәле бер әбигә дип, ак яулыктан кырыенда Кур'ан тора, намазлыгы тора дип инде, әмма ләкин киләчәкне сөйли башлады ди, әллә нәрсә рымшырымнар укый башлады, шик туды дип сорау белән киләләр. Бөтен кешегә дә, эшкәрәм дигән кешегә шаны бетергә ярамый, белергә кирәк, менә шушы шартларга туры китереп эшлиме ул эшен. Чөнки һәрбер әле дин белән инде капланган кеше диек инде, дин белән русча әйтсәк прикрываться иткән кеше, әле ул эшен дөрес эшли дигән эш түгел. Без моны инде игътибарлы булырга тиешбез, белергә тиешбез. Чөнки инде сихерчеләргә, күрәзәчләргә йөрү ярамый. Алла сакласын, чөнки намазыбыз кабул булмаска мөмкин. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Муслим җыентында килә торган сахих хадисендә: "Мен ата аррафан фасаlahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatan 40 yawman" диде. Кем шушы күрәзәчегә, багышыга килде ди, һәм инде берәр нәрсә сораса ди, соңыннан ди шушы сөйләгәннәргә ышанса ди, аның намазы 40 көн буе ди кабул булмый ди. Менә бу безне куркыта торган хадис. Әгәр дә барды икән берәр шундый шарлатанга, хәтта үзен диндар кеше дип күрсәтеп, һәм ул күрәзәче, багучы булып чыкты икән, анда киләчәкләрне сөйли, анда синең шулай булачак, булай булачак дип Аллаһ белә тора аны. Чөнки киләчәкне бары тик Аллаһ Тәгалә генә белә. Бүтән бер кемдә киләчәкне белми. Аллаһ кына киләчәк тормышыбызны, нәрсә буласын, нәрсә булачагын ул гына белә. Кем инде мин киләчәкне мин беләм дип сөйләгән кеше, ул Аллаһ Тәгалә белән үзен бер тигез күргән кеше. Мин беләм дигән кеше. Бер дәрәҗәгә куй Аллаһ Тәгалә белән. Без мусламаннар шанабыз Аллаһ Тәгаләне киләчәкне белә. Һәм тагын да куркынычы бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бу давын җыентында килә торган хадисендә: "Мен атакахина фасаддaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallohu alayhi wa sallam" ди. Кем ди? Шушы багышыга, күрәзәчегә барды икән ди, һәм аның сөйләгән сүзләренә калбы белән чынлап торып инанса ди, ул кеше ди Мөхәммәдкә ди саллаллаһу алейһи ва сәлләм индерелгән Коръәнгә һәм шушы ислам диненә ышанмаучы имансызлардан булды ди. Бу тагын да куркыта. Тегесендә 40 көн намазыбыз кабул булмаса, монсында инде Алла сакласын, имансыз булуыбыз да бар. Әгәр дә барып дөресен сөйли, бу туры килә бит, менә туры килде бит, ул бик файдалы кеше, кирәкле кеше дип инде һаман шушы багучы сихерчеләрне якты икән, чынлап торып инанган икән, калбы белән ышанган икән, Алла сакласын, бу кеше нәрсә диде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм имансыз була диде. Моннан инде сакланырга кирәк һәм аларга гына бу сихерчелек белән эшләргә ярамый дигән генә түгел, хәтта бу сихерчеләргә, күрәзәчләргә барырга да ярамый. Аны инде без якыннарыбызга, туганнарыбызга инде әйтергә, аңлатырга тиешбез. Һәм шулай тагын бер дәлил, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде Нәсаи җыентында килә торган хадисе: "Мен aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraka wa man ta'allaka shay'an ukila ilayhi" ди. Ким түйен бәйләсә ди, чөнки беләбез, сихерчеләр түйен бәйлиләр. Чәчеңне алыпма, тырнагыңны алыпма, карточканы алыпма, берәр төрле бүтән нәрсәләрне алыпма, түйен бәйлиләр дә шуңа өрәләр. Бу өрә ди, Пәйгамбәр нәрсә ди?
ул сихерләнгән булыр ди. Кем инде сихерләсә ди, ул Аллаһка тиңдәшлек кылган булыр ди. Һәм кем үзенә берәр нәрсә илсә ди, яки тагып куйса ди, асып куйса ди, ягъни шушы талисманны муеннамы, кулынамы, анда бармагынамы, яки иеннәме, машинасынамы инде, һәм шуңа инде ышанса да инде, Аллаһ та шушы әйбергенә аны тапшырыр ди. Нәрсә дигән сүз? Без бит мусламаннар тәвәккәллибез, ышанабыз, барлык эшебезне, барлык әмәлләребезне Аллаһка тапшырабыз. Аллаһ Тәгалә ярдәм итә. Кем инде менә бу талисманнарга тапшыра, бөтен эшен тәвәккәл кыла, Аллаһ та шуларга тапшырам ди аларны ди. Бу бит талисманнар анда агач кисәгеме, таш кисәгеме, анда кагаз кисәгеме, пластмас кисәгеме, анда алар бит үз-үзләрендә саклый алмый. Ул агачларны, пластмасларны, анда кагаз кисәкләр утка атсаң янып бетәләр, юкка чыгалар. Алар үз-үзләрен саклый алмагач, ничек инде кешеләрне саклый алсын. Кеше бит инде нәрсәне саклар, берәр нәрсә, берәр кемне саклар өчен, ул башта үзе өчен сакларга тиеш. Русча әйтсәк, сам за себя должен постоять. Үзе өчен үзен саклый алырга тиеш иң беренче. Аннары гына калганнарны саклый ала. Амында бит үз-үзендә саклый алмагач, ничек инде бүтән кешене саклый алсын. Һәм менә шуны үз-үзендә саклый алмаган әйбергә тапшыра ди Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә бу тагын күрсәтә, бу талисманнар тагын инде нинди куркыныч нәрсә икәнен инде. Һәм шулай ук белергә кирәк, бу сихернең бер төре, ул шулай ук астрология. Йолдызларга карап инде киләчәкне әйтү, йолдызларга карап инде кешенең гороскопын төзиләр анда. Бу йолдыз астында бу кеше инде бәхетле була, яки бәхетсез була, моның инде сәфәре уңышлы була, уңышсыз була, моның сәүдәсе инде бик акчалы була, яки киресенчә бу сәүдәсе банкрот була дип. Бу астрологияны өйрәнү, астрология белән шөгыльләнү, йолдызларга карап киләчәкне әйтү, гороскоплар уку, шулай ук сихернең бер төре булып тора. Моннан шулай моны укудан да, һәм моның белән шөгыльләнүдән дә ерак булырга кирәк. Монда бу тамаска кирәк. Бар астрономия, шушы йолдызларны өйрәнү, планеталарны өйрәнү, монсы рөхсәт ителгән. Монсы инде шушы сихер белән бәйле түгел. Астрология инде менә шушы сихерчелек белән бәйле. Йолдызларга карап киләчәкне сөйләү. Бу катгый тыелган нәрсә, моннан ерак булырга кирәк. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Абу Дауд җинтында килә торган сахих хәдисендә, кем من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد من زاد диде. Кем астрология гыйлемен алса ди, һәм аның белән кулланса, яшәсә ди, ул кеше бераз сихер гыйлемен алып, аны кулланган буладыр ди. Һәм кем инде ул гыйлемне һәм шушы гыйлемне арттырып, гамәлен арттырса ди, ул кеше инде гынаһын тагын да арттырган булыр диде. Бу хадис тагын да кисәтә безне сихернең бер төре, шушы гороскоплар укудан, шушы астрологияны өйрәнүдән безне кисәтә, туктата. Һәм без моны үзебез генә туктап калырга тиеш түгел, без калганнарга да, якыннарыбызга, гаиләбезгә дә сөйләргә, аңлатырга тиешбез. Шушы гороскоплар укудан да, шушы сихерчеләргә йөрүдән дә, шушы күрәзәче, багучылар белән дә, аның төрләре бик күп төрле. Аның саны бетергесез. Карта ачулмаганда, анда кофе эчеп инде аста калган, шушы кофеның калган кайбер билгеләреннән карап киләчәкне сөйлиләр анда. Һәм башка төрле сулары күп. Әмма ләкин без нәрсә диек? Киләчәкне Аллаһ Тәгалә белә, бәхетне дә Аллаһ Тәгалә генә саклый. Шуңа күрә шушы сихердән, багучылардан, анда күрәзәчләрдән сак булырга кирәк инде. Һәм инде шушыны сөйләргә, аңлатырга кирәк. Һәм инде эшкерүче кешеләрне ишетсәк, без башта инде сорарга тиешбез. Ничек итеп эшкерә ул? Шундый теләсә инде язулар язып бирмиме? Бары тик Кур'ан аятлары белән генә эшкерәме? Пәйгамбер саллаллаһу өйрәткән дугаларыннан гына эшкерәме? Әгәр дә җин ырым-шырымнар анда, әпсен-төпсеннәр була икән, бу кешедән ерак торырга кирәк. Бары тик иманлы, тақвалы, Аллаһтан куркучан бәндәләренә генә йөрергә кирәк. Эшкертергә, дәваланырга инде. Һәм Аллаһ субханаһу ва тәгалә инде тауфик сорыйм, иң беренче үземә, аннан соң сезгә инде шушы бозык гамәлдән ерак булырга, һәм инде якыннарыбыз да, гаиләләребез дә шушы зур гөнаһтан ерак булсыннар, Аллаһ Тәгаләнең иминлеге астында гына яши күрсеннәр. Субханака ва бихамдика, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.